दोस्तों ਅੱਜ जो कहानी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਨ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ 45 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੋ ਸੀ नौजवान होया, मेहनत की, फिर अगे उन्होंने अपने बच्चे होए। 45 साल बाद PTC अचीवर्स अवार्ड के नाल इन्हों सन्मानिया गया। सो ये ड्रामेटिक सफ़र की गलबात उन्होंने नाल करांगे जो कि सन 1971 की एक छोटे जी सोच का मालिक सी अते फिर इन्ना वड्डा बिजनेस टाइकून किद्दां बन गया। सरदार हरी सिंह जी फ्री ट्रैक्टर्स एंड कंबाइन दे ये संस्थापक ने साडे नाल इस वेले मौजूद ने। सर, जब भी कोई इंसान कोई सपना देखता है तो शुरुआत जिहड़ा है कुछ अजिहे सपने देखे जाते हैं जिस ते लोग हसदे ने। तुहाडा सपना जिहड़ा सी वो बहुत छोटा सी, उस तो बाद जिहड़ा कारवां सीगा वो बहुत वड्डा कारवां है। मैं 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ जो कणक की गहाई सीगी वो इंजन के एक पिछे मशीन गड्ढे उपर फिट होंदी सीगी जिन्होंने बौलदां नाल एक जिमीदार अपने खेत में लै जांदा सी। उदों बाद वो उत्थों टोका करन तो बाद दूजे खेत में लै जांदा सीगा। जदों मैं 8वीं च पढ़दा सी उदों मैं पेपर देण तो बाद 2.5 महीने उहदे एक मशीन वाले दे नाल मैं काम कीता। उस तो बाद मैं हरेक साल वो करदा रहा पढ़ाई दे नाल नाल। फिर मैं देखा उदों हरी क्रांति आ रही सी। हरी क्रांति दे विच ट्रैक्टर 1970 विच ट्रैक्टर आया। ट्रैक्टर आ रहे सी, जिमीदार सारे ट्रैक्टर वाल बड़े आकर्षित हो रहे थे। झोने की भी उदों लवाई शुरू जोरां नाल हो रही सी। कंबाइनां भी उदों साडे एरिए विच लौट पिंड कंबाइन आई, तो वो कंबाइनां भी उदों आईयां सीगियां। फिर मैं सोचा देखिया समाज च देखिया जो ट्रैक्टर मकैनिक सीगा उन्हां दिनां दे विच उहदी बहुत ज़्यादा टौर सी। ट्रैक्टर मकैनिक की टौर मैं किन्नी कुh कहदा, अज मेरा ख्याल उन्हें हरेक बंदा फिरदा है पर उन्नी टौर जिन्नी ट्रैक्टर मकैनिक की सी किसी की भी नहीं सी। मेरे मन च आया भी मैं भी क्यों ना एक ट्रैक्टर मकैनिक बना अते मेरी भी इलाके दे विच चंगे साडे जिहड़े काश्तकार ने जिमीदार ने वड्डे घर ने उन्हां नाल मेरी चंगी जान पछाण बनदी पैंट बनूगी। तुहाडी ये गल सुन के मेरा जिहड़ा है मन बड़ा खुशगवार हो गया है क्योंकि बच्चे की जिहड़ी सोच हुंदी है वो बड़ी ही नेक सोच हुंदी है, बड़ी पाक साफ सोच हुंदी है अते उसदे जिहड़े खंभ हुंदे ने वो खुल के राती ड्रीम्स लैंदे ने, सुपने लैंदे ने अते जिधर मन कहंदा है उधर जांदा शरीर। अते एक ट्रैक्टर मकैनिक बनन दे वाल सरदार हरी सिंह जी का मन किया तो उन्होंने बाद चों वो बन के भी दिखाया। सर, कदों फिर तुसी ट्रैक्टर मकैनिक बने तो किदां दा महसूस होया? 1975 दे विच मैं इत्थे CTC दे विच सब इंस्पैक्टर का डिप्लोमा भी किया, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सर्विस सोसाइटी का, पर मैं नौकरी नहीं की। फिर मेरे मन च इक्को सवार सीगा, भूत सवार सीगा मेरे मन दे विच कि मैं तो ट्रैक्टर मकैनिक ही बनना। सो मैं फिर नाभे एक इत्थे सरदार बलवीर सिंह जी कोले ट्रैक्टर मकैनिक का काम सीखण लग्या। मैं पिंडों साइकिल ते आउंदा, हर रोज़ रात नूं मैं पिंड चले जांदा। मैं इत्थे बिना पैसों तो मैं काम सीखिया। 2 साल बाद मेरी तनख्वाह लाई सिर्फ 50 रुपये, जो कि मैनूं ये लगदा सीगा भी मैं बहुत बड़ा मल मार ली है। 2.5-3 साल उदों मैं 5 साल लगातार काम किया। 2.5-3 साल बाद मेरी तनख्वाह वधाई उन्होंने। जदों मैं उत्थों हटिया तो उदों मेरी तनख्वाह 1980 दे विच सिर्फ 250 रुपये सी, पर मैं बहुत खुश सी कि मैं एक बहुत वधिया मकैनिक बन गया। मैं फिर पिंड अपने मंडौड़ इत्थों 13 किलोमीटर मेरा पिंड है, उत्थे एक छोटी जी साडे कारखाना सीगा, उहदे विच ट्रैक्टर रिपेयर की वर्कशाप की। उदों मेरा छोटा भरा गुरचरण सिंह भी मेरे नाल आ गया। इन्हें 10वीं पास कर ली सी। असी दोनों भाइयों ने उत्थे काम स्टार्ट किया अते काम करते गए। 2-2.5 साल बाद असी सानू उत्थे स्पेयर पार्ट की मुश्किल आउंदी सी। असी नाभे
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰੀਬ 100 ਕੁ ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਗੇਟ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 250 ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਟਅਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਟਰੈਕਟਰਸ ਐਂਡ ਕੰਬਾਈਨਸ ਦੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ 1200 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1200 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸਰ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਭੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕਾਫੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਊਂਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਿਜੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਖਰਾਦ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਰਾਬ ਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਾਦ ਵਾਲਾ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਖਰਾਦ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਰਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 8-8 10-10 ਦਿਨ ਵੇਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਯੈਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਭੇ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨਰ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 8-8 10 ਦਿਨ ਇੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਖਰਾਦ ਲਿਆਂਦੀ, ਖਰਾਦ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨਾਭੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਪਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲੋਕ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨਾ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਕੈਨਿਕ ਸੀਗੇ ਦੋਨੇ ਭਰਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਹੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਦੋਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਸਾਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾਭੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਵਿਗਾ ਜਗ੍ਹਾ 500 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ 2 ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਵਿਗਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ 2 ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨ ਅਸੀਂ ਵੇਚੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚਲਾਈ। ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਹਿਬ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਦੋਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 50 ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਚਾ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ। ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਜ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਬਾਈਨ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ। 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕੰਬਾਈਨ ਬਣਾਈ, ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਪੈਲਡ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਬਣਾਈ। ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਫੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ? ਇੱਥੋਂ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਬੇਸ ਹੈਡ ਚਲਾਓਗੇ ਆਫਿਸ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਨ ਸਾਡੀ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ। ਮੇਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਈਨ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਟਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ 17 ਕੰਪਨੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਂ, 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਲੋਡਰ ਬੈਕਹੋ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਲਰ ਵੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਜਣ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਅਸੀਂ ਇੰਜਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਜਣ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਇੰਜਣ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰਸ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨਸ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਗਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੀ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ, ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 17 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਨੇ ਅਤੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ 3 ਭਰਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਰਿਡ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਰਾਜ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਤੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡ ਸਾਨੂੰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਫਸਟ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਸੀ, ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤੱਕ 4 ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਹੋ ਗਏ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1971 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ। ਜੇਕਰ 1971 ਦਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ, 2 ਹੱਥ ਨੇ, 2 ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਬਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਕ ਪਾਕ ਸਾਫ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਨਾਭਾ।